بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam pembacaan hadis 40 tentang kubur dan kematian. Malam ini kita masuk pada hadis yang ke-15 pada muka surat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kubur beliau di Baqi' dekat dengan kubur Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, ketua kepada orang Ansar. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Idza wudi'atil jinazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila jenazah diletakkan dan diusung oleh orang di atas bahu-bahu mereka. Zaman dulu tidak ada kereta, tidak ada van jenazah.
lalu dipikul di bahu-bahu masing-masing. Itu yang terbaik. Tetapi dengan keadaan yang ada sekarang ini, mungkin tempat yang jauh, tempat kubur yang jauh contoh, maka digunakan van, itu pun tidak mengapa. Yang lebih afdal dipikul supaya lebih menginsafkan. Fa in kanat salihatan, sekiranya dia orang yang salih, maksud roh tadi tu ataupun jenazah tadi tu orang yang salih, qalat, jenazah itu berkata, qaddimuni, hantarkanlah aku dengan cepat. Kenapa? Sebab Allah menjanjikan kenikmatan kubur. Selagi tak masuk kubur, belum dapat kenikmatan itu. Sebab itu dia tak sabar untuk dikuburkan. Wa in kanat ghaira salihatin, sekiranya dia bukan orang yang salih, atau diterjemah jenazah itu tadi bukan orang yang salih, qalat, jenazah ini akan mengatakan, ya wailaha, alangkah celakanya, aina yadhhabuna biha, kemanakah mereka akan membawanya? Maksud dia akan kata, kemana kamu nak bawa saya ni? Nah, dia menyesal ketika itu. Suara dua-dua ini didengar oleh semua makhluk. Termasuklah hayawan, tumbuh-tumbuhan. Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan. Semua benda ataupun semua perkara mendengarnya. Termasuk hayawan, binatang, malaikat, tumbuh-tumbuhan, semua dengar. Kecuali manusia. Lau sami'ahu sa'iqa, sekiranya dia manusia mendengar, dia akan pengsan. Sebab dia menjerit. Kuat sangat. Jeritan penyesalan yang tidak berguna lagi. Sebab itu yang namanya ibadah tu sekarang. Meninggal nanti tak ada ibadah dah. Sampai bila-bila tak ada dah. Kecuali Sayyiduna Thabit al-Bunnani. Ada yang mengatakan al-Bannani. Hanya beliaulah di kalangan orang biasa yang minta pada Allah untuk solat dalam kubur. Selain daripada itu tidak ada yang solat lagi. Hatta di dalam syurga tidak ada lagi. Namanya ibadah. Di situ hanya menerima kebaikan-kebaikan, balasan-balasan, kebahagiaan, keselesaan dalam syurga. Tidak ada namanya solat lagi. Kerana itu, jangan sampai menjadi jenazah yang kedua tu, yang dia menjerit, dia menyesal, kerana dia tahu dia akan masuk ke satu alam yang sangat crucial, alam kubur. Kalau di situ lepas, the rest will be more easier. Yang selepasnya akan jadi lebih baik. Syukran Ustaz. Kalau dikubur pun tak lepas, the rest will be more tougher. Selepas itu lebih lagi keras, lebih lagi berat. Jadi, biar lepas dulu di kubur itu. Jazakallah khair. Kalau tak lepas, maka sakit dan sangat menyusahkan. Sebab itu orang-orang yang soleh beramal di dunia ini, ditanya orang, tuan tak letih ke? Nanti dia kata, rehatnya dekat kubur. Kalau masuk kubur tak solat dah, tak mengajar dah macam ni, tak belajar lah, datang susah-susah jauh-jauh, gym, datang ke Shah Alam ni, Masya Allah ya, malam-malam pun gym, malam-malam pun gym, heran saya tengok. Tapi nak buat macam mana, memang itulah Selangor. Maksudnya Shah Alam maksud saya walaupun keluar awal dah tadi. Ala kulli hal. Itu semua
untuk menambahkan kesabaran. Orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itu ganjarannya tidak ada kiraan. Hisab maksudnya banyak sangat, tak terkira. Baik. Al-Imam Al-Aini, beliau mengatakan hadis yang kita bacakan tadi dijadikan dalil bahawa seluruh makhluk mendengar perkataan mayat kecuali manusia. Sebab itu jarang kita tengok binatang ada di kubur. Sebab mereka mendengar jeritan pekikan di kubur itu. Di dalam kitab Tanbih Al-Mughtarrin, karangan Al-Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Jangan kamu terpedaya dengan ketenangan di atas kubur. Mungkin orang yang dalam kubur itu sedang tersiksa dan sedang huru-hara. Walaupun 6 feet under the ground. Tapi dalam itu sangat besar dan sangat luas alamnya. Nah, karena itu yang tak dengar cuma manusia. Sebab itu kadang-kadang pergi kubur pun boleh bergurau lagi, boleh lalai lagi, boleh ingat dunia lagi. Sepatutnya orang di kubur tak boleh untuk liar hatinya. Pergi kuburlah yang Nabi katakan supaya hati kita ingat pada kematian. Gitu nah. Sebab itu ketika talqin mayat yang paling sunnah sekali, yang duduk hanyalah beberapa orang saja. Iaitu imam ataupun orang yang mentalqinkan mayat dan mungkin ahli keluarga yang dekat-dekat, yang dah tua, tidak mengapa duduk. Tuan-tuan, puan-puan, jangan duduk. Sunnahnya berdiri. Sebab kubur bukan tempat untuk berlama-lama. Supaya kita rasa gerun. Bukan takut hantu, bukan. Tapi gerun untuk menghadapi saat itu. Lalu dengan kesedaran gerun tadi itu, kita berbuat amal. Kalau kita rasa dah selesa sangat, jadi macam tak ada yang nak ditakutkan, maka kuranglah manfaatnya menziarahi kubur. Sebab Nabi sudah sebut, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu saya melarang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang silakan. Fa innahu yudzakirukum bil maut. Kerana dengan menziarahi kubur boleh mengingatkan akan kematian. Kafa bil mauti dzikra. Cukuplah dengan ingat kematian, satu peringatan yang baik untuk kamu. Lidu lil mauti wa banu lil kharabi liman nabnu wa nahnu ila turabi. Kematian, kehidupan untuk kematian. Kenapa kita membina yang nantinya akan runtuh? Itulah namanya kematian. Likulli atin qarib. Likulli atin qarib. Setiap yang nama yang mendatang itu dekat. Itulah dia kematian. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, asri'u bil jenazah. Percepatkanlah dalam mengusung jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Jika dia seorang yang salih, maka itu adalah kebaikan yang kamu cepatkan untuk dia mendapat kebaikan, balasan, kebahagiaan, ketenangan, curahan, nikmat dalam kubur. Wa in yaku siwa dhalik, jika dia seorang yang bukan salih, fa syarrun, maka itu adalah keburukan. Tada'unahu an riqabikum, yang segera diletakkan di bahu-bahu kamu. Kenapa nak pikul lagi keburukan tu? Biar lepas saja tanggungjawab memikul keburukan itu. Maksudnya. Jadi kalau kita laju, maksud kita cepatkan biar dia menikmati kenikmatan dalam kubur. Kalau dia bukan orang yang baik, kenapa nak pikul sesuatu yang tidak baik? Biar dia pergi di dalam kubur dengan nasibnya.
Pernah malaikat Jibril memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semahu kamu. Sesungguhnya kamu akan mati. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Nah, ada seorang tabi'in yang bernama Sayyiduna Fudail bin Iyad. Beliau dulu seorang perompak. Kalau di kawasan Baghdad itu, Iraq itu, kafilah-kafilah sangat tahu yang namanya Fudail bin Iyad. Jangan lalu kawasan itu. Sebab itu ada Fudail. Fudail ini dia kuat. Dia boleh lawan 10 orang. Kekuatan Fudail ini. Sangat ditakuti orang. Beliau ini akhirnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla bertaubat. Dan taubatnya sangat bagus. Akhirnya beliau menjadi seorang yang memberi peringatan kepada orang lain pula. Dalam kitab-kitab tasawuf, jarang kita tidak jumpa figure ini. Sayyiduna Fudail ibn Iyad. Beliau seorang yang wa'al, yang selalu memberi mau'izah, nasihat kepada orang lain. Dan sangat membekas di hati. Sebab beliau bagi nasihat daripada hati. The thing comes from the heart will be coming into the heart. Yang ikhlas tu akan masuk ke ikhlas juga. Walaupun beliau dulu boleh tahan juga kisah hidupnya. Sayyidina Fudail bin Iyad ini nampak diterima taubatnya oleh Allah, malah beliau juga memimpin orang-orang yang nak berjalan pada Allah selepasnya. Sekali beliau jumpa dengan seorang pakcik. Ya am, kam akhadta min umrik? Berapa umur pakcik sekarang? Berapa dah pakcik ambil umur itu? Berapa dah tu bahasanya? Siti nasanah. Kata pakcik ini 60 tahun. Kata Sayyidina Fudail, idzan kalau begitu, laqad salakta ila Allah sittina sanah fa khashitu an tablugh. Kalau begitu, pakcik telah menggunakan 60 tahun umur dan saya bimbang pakcik akan sampai atas nama kematian. Hal arafta dhalik? Adakah pakcik tahu benda ni? Kata pakcik ini, araft. Ya, saya tahu. Kata Sayyidina Fudail, wa idza arafta annaka salakta ila Allah fa anta mawqufun. Kalau pakcik tahu yang pakcik berjalan pada Allah, pakcik pasti akan berhenti. Itu namanya kematian. Araft. Ya, saya pun tahu itu. Wa idza arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Kalau pakcik tahu yang pakcik akan berhenti berjalan tadi itu, maksudnya ini bahasa kiasan. Pakcik akan mati, maka pakcik akan ditanya. Araft? Ya, saya tahu, kata pakcik ini. Kata Sayyidina Fudail, wa idza arafta annaka mas'ulun fatu'id li su'ali jawaba. Kalau pakcik tahu yang pakcik berhenti dan akan ditanya, you are questionable. You are accountable. Pakcik akan dipertanggungjawabkan. Akan diperhitungkan amalan. Fatu'id li su'ali jawaba. Kalau begitu, bersedialah dengan jawapan untuk nanti soalan-soalan yang akan ditanya atas apa yang kamu lakukan. Ketika itu, dia terasa, oh betul juga. Lalu dia reflect, banyak ibadah ke? Banyak ghaflah ke? Banyak baik ke? Banyak buruk ke? Banyak ingat Allah, zikir ke? Banyak lupa ke? Banyak taat ke? Banyak maksiat ke? Semua negatif. Semua negatif. Yang beliau ingat, akhirnya beliau menangis. Pakcik ni tadi menangis. Banyak yang lara daripada yang sempurna. Banyak yang maksiat daripada taat. Banyak yang ghaflah daripada ingat. Akhirnya beliau menangis. Ya Fudail, aynal mafar? Wahai Fudail,
Beliau mengaku ya, keinsafan sudah muncul dan memang dilihat dan direflect banyak lara daripada ingat, banyak maksiat daripada taat. Apa jalan keluar wahai Fudail? Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, ya am, wahai pakcik, i'mal ma baqiya yughfar laka ma madha. Beramal dengan umur yang berbaki ini, berapa tahun lagi tak tahu. Yughfar laka ma madha. InsyaAllah kalau pakcik betul-betul insaf, maka diampunkan apa yang dulu pakcik pernah lakukan. Gitu ya. Itu ketika umur 6 tahun. Sebab Nabi sebutkan hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. In between. Ada yang tak sampai pun 60 tahun dah meninggal. Tapi roughly begitulah ketika umur umat ini tak panjang. Karena itu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hidup semahumu, sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sesiapa pun yang kamu mahu, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya, itu pasti itu. Seorang hidup, seorang apa bahasa cinta tu? Saya sanggup sehidup semati. Maksudnya apa? Seorang hidup, seorang mati. Nah, begitu. Seorang hidup, seorang mati. Walaupun dia ni sangat cinta dengan isterinya, pasti antara kedua tu mesti ada yang meninggal. Kerana itu, tak ada yang terus hidup selama-lamanya. Tak ada. Fa innaka mufariquh, pasti kamu akan berpisah dengannya atas nama kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah semahumu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengan sebab amal itu tadi. Ada seorang ahli sufi, beliau daripada Iran, namanya Yahya ibni Mu'ad, terkenal orang ini, Ar-Razi. Kata beliau, ini kalam-kalam sufi ini menyegarkan hati nurani kita. Sebab orang-orang sufi ini, mereka jaga hati. Jauh daripada sifat sombong. Banding dengan orang-orang yang berilmu. Kalau tak sungguh-sungguh, ada sombong di situ. Sebab itu, ilmu dengan tawaduk payah nak berjumpa. Kalau dia berilmu, payah nak tawaduk. Orang yang tawaduk memang selalunya tak berilmu. Atau dia tawaduk. Tapi tidak semestinya. Tapi ketika bertemu dua ini, berilmu dengan tawaduk, tahan orang ini. Ini Masya Allah. Ini orang yang boleh kita tuntut ilmu daripadanya. Sebab ilmu kalau tak sungguh-sungguh, dia boleh bawa kesombongan. Dia akan katakan, dia yang pandai, orang lain tidak. Walhal siapa yang bagi ilmu itu kalau tidak? Allah. Kerana itu ilmu dengan tawaduk payah nak jumpa. Bila seorang yang berilmu, dia tawaduk, itu antara guru yang boleh kita belajar dengannya. Imam Syafi'i, ketika beliau menuntut ratusan ilmu, guru beliau, kecil lagi, Masya Allah. Ya Muhammad, nama beliau Muhammad bin Idris. Mada tash'ur? Apa yang kamu rasa sekarang ni? Imam Syafi'i. Beliau kata, Ash'ur, saya rasa seperti seekor penyu yang merangkak di tepi pantai itu. It is just like a turtle crawling towards the sea. Crawling, slow. Maksudnya, tawaduk. Maka. Bukan macam kuda berlari dah. Very slow. Ketika Imam Syafi'i menjadi seorang alim Quraisy, Nabi sebutkan, Inna Quraisyan yamla'u tibaqal ardi ilmuhu. Nanti akan muncul seorang yang berbangsa Quraisy
ilmunya memenuhi dunia. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis ini merujuk pada guru saya Imam Syafi'i. Alimnya Masya Allah, Imam Syafi'i. Nanti ada kesempatan kita cerita. Imam Ahmad ibn Hanbal hafaz sejuta hadis. Pun bila Imam Syafi'i datang, Imam Ahmad belajar dengan Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i dah dapat position seorang yang alim, yang disebut alim Quraisy ni, orang tanya soalan yang sama dulu ketika beliau masih kecil. Tapi ketika itu orang tanya, Ya Aba Abdillah, kunyah. Dulu Muhammad, sebab belum kahwin. Orang Arab suka sebut dengan kunyah, panggilan. Ya Aba Abdillah, wahai bapa Abdillah. Merujuk pada Imam Syafi'i. Mada tash'ur? Apa yang kamu rasa sekarang? Sama juga soalan yang macam dulu. Apa kata beliau? The turtle is still crawling. Penyu dulu tu masih merangkak. Masya Allah. Kalau kita, penyu yang dulu tu dah jadi raja. Kalau kita kan, ni tawaduk. Man tawaduk lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kerana Allah, diangkat oleh Allah. Kata Yahya ibn Mu'adh al-Razi, Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dunia di sini maksudnya harta. Untung dia tinggalkan harta, maksud dia gunakan harta ini ke jalan kebaikan. Sebelum nanti habis hartanya, dia tidak memiliki lagi harta itu. Wabana qabrahu qabla an yadkhulahu. Untung orang yang membina kuburnya sebelum dia memasukinya. Bukan buat kubur kat rumah, buat lubang 6 kaki bawah tanah. Tak. Maksudnya bersedia untuk meninggal. Tapi memang ada juga para alim ulama yang salah satu cara untuk mentarbiah dirinya, dibuatnya kubur dalam rumah. Memang ada. Ada sebahagian ulama-ulama di Turki, tak silap saya, ada gambarnya. Setiap hari beliau akan pergi ke kubur yang memang digali untuk beliau sendiri dan baca Quran dekat situ. Ditanya, kenapa ni? Ini preparing for the day of my death. Nanti ini satu persiapan untuk hari kematian saya. Gitu Tuan-tuan tak payahlah nak gali kubur. Cukup dengan amal. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dia rida dengan Tuhannya sebelum dia menemuinya. Maksud sebelum dipanggil Allah menghadapnya, dia rida. Itu untungnya. Baik. Ada juga seorang yang mempunyai nasihat yang baik, iaitu Ibrahim bin Adham rahimahullah rahmatan wasi'ah. Annahu qila lahu, sesungguhnya ditanyakan padanya, pada Ibrahim bin Adham, bima wajadta zuhud, dengan apakah kamu boleh mendapati zuhud? Zuhud ini pekerjaan hati, bukan pekerjaan amalan, bukan apa yang ada di luaran. Mungkin orang itu pekerjaannya biasa je. Mungkin dia peniaga, mungkin dia running the business, tapi hatinya zuhud. Pakaian, mungkin pakaian dia paling branded, dia yang paling kaya di kawasan itu, tapi hatinya zuhud. Jadi zuhud ni pekerjaan hati, bukan pakaian, bukan amalan. Tapi terkadang diketahui orang itu orang yang zahid, zuhud dengan melihat pakaiannya, tapi not necessarily, tak semestinya. Sebab itu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau seorang yang kaya, sebab beliau berniaga kain, mewarisi perniagaan kain ayahnya. Siapa tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi? Solat malamnya itu 300 rakaat setiap malam. Beliaulah yang masyhur disebut dalam riwayat, orang yang 40 tahun solat subuh dengan wuduk solat isya. Wuduk solat isya boleh tahan sampai subuh. Maksudnya apa? Maksudnya tak tidur. Kalau tidur pun, tidur dalam keadaan tamkin. Duduk di sini. Tapi kalau duduk macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, itu tak ada apa. Maksudnya tak tidur malam.
Kalau tidur malam pun tidur duduk gitu. 40 tahun. Dikatakan, diriwayatkan, solat subuh dengan wuduk solat isyak. Kita lepas isyak tak ada apa. Habis. Masya Allah ya. Ini zuhud pekerjaan hati. Sama juga dengan tawakal. Tawakal itu pekerjaan hati. Bukan bermaksud bila anak bertawakal, lalu tak cari obat ketika sakit, lalu tak cari nasi dan lauk air ketika lapar. Tak. Tawakal itu hati. Tetap amal diteruskan. Sebab itu ulama katakan, Al-a'ma al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Amal ini, jawal badan ini, amal anggota badan itu beramal, berusaha melakukan sesuatu. Wal qulubu tatawakkal. Hati yang bertawakal. Tetap jangan tinggalkan usaha. Tetap juga bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Baik. Macam mana kamu dapat zuhud ini? Qala, beliau menjawabkan, bi thalathati asya, dengan 3 perkara. Ra'aitul qabra muhisha wa laysa ma'i mu'nisun. Aku melihat kubur meresahkan, sedangkan tidak ada yang boleh mententeramkan diriku. Kalau tahu begitu, buat persiapan. Wa ra'aitu tariqan tawila wa laysa ma'i zad. Aku melihat jalan panjang. Itu bahasa kiasan. Maksudnya, nak menuju kepada akhirat itu panjang dengan mihnah dan tribulasi dalam kehidupan ini. Walaysa ma'izat, dan sedangkan aku tidak ada bekalan. Tak ada bekalan, siapkan bekalan. Kan kita nak musafir balik. Cuti panjang ni tuan-tuan tak balik ke? Heran juga ya. Orang lain dah balik dan masih lagi datang sini. Kan cuti panjang ni sampai hari Selasa kan Mak Syah? Kenapa tak balik? Masya Allah, hebat ya. Rupanya orang Shah Alam. Nak balik ke mana? Itu nak. Sebab cuti panjang ni. Wa ra'aitul jabbara qadhiya wa laysa li hujjah. Dan aku melihat Allah Al-Jabbar sebagai yang akan memutuskan, sedangkan tidak ada bagiku hujjah. Gitu nah. Supaya kita jadi orang yang diusung. Mudah-mudahan kita juga dalam ketika diusung tu, dalam keranda tu, kalau boleh kita yang habaq kat depa cepat sikit. Gitu nah. Jangan cepat sangat, sebab dia takut dengan apa yang akan dihadapi nanti. Mari kita lihat hadis yang ke-16 pada muka surat 29. Doa Nabi untuk mendapat husnul khatimah. Ya Allah, kalau kita ikutlah Nabi dengan maqam yang sebegitu tinggi, Habibullah, tak payah doa, tak apa. Tak payah doa, tak apa. Tapi Nabi nak bagi tahu kepada umat, kena doa. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana maqami baina katifain nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hatta qubida. Kedudukanku adalah antara dua bahu Nabi sehinggalah baginda wafat. Maksudnya dekat sangat. Sebab Sayyidina Anas bin Malik ketika Nabi pindah ke Al-Madinah, mak beliau Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah, ini Anas, seorang anak yang cerdas, yang pintar. Aj'aluhu khadiman laka. Aku jadikan beliau ini khadam pada Tuhan. Fad'ullaha lahu. Doakan untuknya. Nabi terus doa, Allahumma attil umrahu wa akthir amwalahu wa akthir malahu warda anhu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Umur Sayyidina Anas ni panjang. Tua, sempat lagi muammar. Muammar maksudnya panjang umur. Banyakkan hartanya. Tidak ada orang yang kebun kurmanya berbuah 2 kali di Madinah melainkan kebun Sayyidina Anas bin Malik berkat doa Nabi. Banyakkan anaknya. Ini yang saya dengar daripada guru kami Syekh Nuruddin. Sayyidina Anas mengatakan, anakku yang aku kuburkan dengan 2 tangan ini tak kurang 100 orang. Anak beliau yang beliau kuburkan dengan tangan beliau tak kurang 100 orang.
tapi bukan seorang isteri, lebih daripada seorang isteri, dan diridai oleh Allah dan manfaat ilmunya. Beliau 10 tahun menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika beliau dihantar oleh ibunya Sayyidatuna Ummu Sulaim, umur 9 tahun, Nabi wafat, umur beliau adalah 19 tahun. Masih muda beliau. Sebab itu beliau selalu bersama dengan Nabi. Sebab itu beliau sangat dekat. Aku antara dua bahu Nabi sehinggalah baginda wafat. Maksudnya selalu mengawasi Nabi sampai wafat. Hatta qubida, sehingga baginda dicabut, maksudnya wafat. Fakana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama yaqul idhan sarafa minas salah, adalah baginda apabila selesai daripada salat membaca doa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, wa khaira amali khawatimahu, sebaik-baik amalku pada penutupnya sebelum meninggal, waj'al khaira ayyami yauma alqak, dan jadikanlah sebaik-baik hariku hari ketika aku bertemu denganmu, itu hari yang terbaik dalam hidupnya, sebab bertemu dengan Allah dalam keadaan dia redha dan Allah redha dengannya. Ini Nabi pun berdoa. Ini kan pula kita, Nabi yang dijamin dah syurga dah ni pun doa. Ini untuk iktibar kepada umat kita lebih lagi lah kalau begitu. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Bintani, alimnya beliau dipanggil dengan An-Nawawi Thani, Imam Nawawi Al-Thani. Kubur beliau di Ma'la, antara jenazah yang tak reput. Kubur beliau di Ma'la. Ajib beliau. Beliau tulis dalam kitab Nasaihul Ibad amalan untuk kita bermuadhabah selalu membaca 3 doa ini untuk husnul khatimah. Tak ada dalam kitab. Ini syarah, ini tak ada dalam kitab. Pertama, Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-Muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi. Ya Allah, muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan orang yang kembali kepadamu dalam 2 negeri, dunia dan akhirat, sebagai kemuliaan kepada orang yang telah engkau jadikan daripada umat baginda. Baca doa ni supaya kita mendapat husnul khatimah. Itu satu. Sempat tak kat gambar ni? Sempat tak sempat? 3 saat. Sudah? Antara solat subuh dan solat fardu subuh, amal esok. Sebab kata Imam Nawawi, mana-mana ilmu yang didengar mesti diamal walau sekali. Dan kena amal lah. Esok ke bila-bila ya. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajila ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkan umat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia intinya begini, ya Allah, ampunkanlah, rahmatilah, tutupkanlah kekurangan, tampalkanlah kekurangan, jagalah, rahmatilah penghulu kami dengan rahmat yang sempurna, ampunkanlah, bukakanlah jalan penyelesaian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inti dia. Ini doa ni semua untuk umat.
Umat tu dalam skala scale yang besar, sebab umat tu kan besar, bukan untuk seorang-seorang je. Ini mengajar kita satu sifat namanya togetherness, kebersamaan. Itu juga hikmah kita puasa ni, supaya kita ingat kesusahan orang lain. Sehingga kalau kita pakai minyak wangi dan berus gigi selepas zuhur, hukumnya makruh. Itu namanya tarafuh ataupun tana'um, merasa nikmat-nikmat. Sebab kita nak rasa macam mana orang lain susah, tak makan, tak minum. Even tak ada perfume, tak ada apa untuk bersedap-sedap wangi-wangi di badannya. Sebab itu, selepas zuhur, makruh kalau berwangi-wangian. Kalau gosok gigi. Dalam mazhab kita ni pendapat muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa tadi nak rasa bagaimana susahnya orang lain? Doa ini mengajar kita untuk bersama, perasaan kebersamaan dengan orang lain. Semua kita minta untuk umat. Amalan yang ketiga dalam kitab Nasaihul Ibad, untuk diberikan husnul khatimah, doanya ya Rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'. Wahai Tuhan, kepada segala sesuatu, dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu, yaghfirli kulla syai', ampunkanlah diriku pada segala sesuatu, wala tas'alni an kulli syai', janganlah engkau bertanya padaku tentang segala sesuatu, wala tuhasibni fi kulli syai', janganlah engkau hisapkan diriku dalam segala sesuatu. Ini sebenarnya minta ni, bukan nak melarang. Siapa kita nak larang Allah? Tapi kita minta, ya Allah, dengan kerahimanmu, janganlah aku ini ditanya every single. Begitu. Itu sebenarnya suatu pengharapan, bukan nak memaksa Allah, tidak. Wa a'tini kulla syai', berikanlah kepadaku segala sesuatu. Ada tambahan daripada ulama. Ini yang sudah Nabi baca, doa yang Nabi baca tadi itu. Yang ini cuma saya letakkan dalam bentuk doa tanpa ada nas hadis. Nas hadis boleh rujuk pada kitab kita. Baik. Itu satu. Yang kedua, yang biasa kita amalkan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan terbalik. Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wa la takhtim alaina bihusnil khatimah. Makmum di belakang jangan amin. Makmum di belakang jangan amin. Amin maksudnya apa? Perkenankanlah habis minta benda yang salah. Walaupun tak berdosa, sebab itu tergelincir lidah. Tapi betulkan, selepas itu betulkan. Ini penting. Doa ini umum ni. Ya Allah, akhirkanlah hidupku dengan husnul khatimah. Apapun cara husnul khatimah itu kembali pada Allah. Mungkin meninggal ketika mengajar, ketika belajar, ketika solat, ketika sujud, ketika beri makan kucing. Beri makan kucing, kan baik tu. Ketika mengusap rambut anak-anak yatim, meninggal haji itu. Ketika baca Quran, kita pulang. Yang penting kita minta Allah untuk husnul khatimah. Kadang-kadang bila dia spesifik, dia menjadi salah adab pada Allah. Kadang-kadang, ya Allah, matikan saya pada bulan Ramadan, hari Jumaat, saf yang pertama, sebelah kanan, ketika saya pakai serban berwarna hitam. Dan, ya Allah, macam kita pula mengatur untuk Allah. Sebab itu, cara istikharah itu kena tepat. Maaf, orang yang tak kahwin lagi, sekarang doa. Sekarang doa. Supaya Allah bagikan jodoh yang terbaik. Jangan, maaf, ini dari segi kesufian. Ada dua orang calon. Baru kita istikharah. Ya Allah, kurniakanlah saja yang terbaik. Antara A dengan B. C tak mau, antara A dengan B saja. Seolah-olah kita nak confine itu hanya A dengan B. Siapa tahu Allah bagi kita C dengan D. Jadi kita minta istikharah kan antara A dengan B. Seolah-olah, ya Allah, hak ni saja. Jangan lain daripada ni. Hak ni saja.
Walhal Allah kalau nak bagi lebih daripada tu pun, kerana itu tak salah, doa tadi tak salah. Tapi yang lebih tepat adalah sekarang kita doa. Nah, ayah ibu sama juga. Kalau esok keluar result SRP ke, APSR ke, whatever, PMR ke, nah, jangan malam ni barulah nak solat hajat menangis-nangis. Sujudnya bukan main, Masya Allah. Ya Allah, supaya result dah di print out oleh Kementerian Pendidikan. Nak tunggu masuk ke sekolah je esok. Macam mana nak berubah lagi? Sekarang ataupun waktu nak exam. Hari pertama exam tu, waktu tu kita doa. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati pemeriksa tu. Ni kenapa buat begini ni? Dengan doa kita. Oh ini maksudnya pelajar ni. Okay, fine. Begitu. Jangan dah di print out oleh kementerian baru nak doa. Nah, doa tu bagus tapi tak kena caranya. Begitu juga jodoh dan sebagainya. Baik. Antara doa yang lain, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Panjang sikitlah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam, jangan berubah agama lagi. Akhirlah hidup kami dengan iman. Akhirkan hidup kami dengan kebaikan. Akhirikanlah hidup kami dengan kebahagiaan. Dan akhirkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Ini dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baik, yang terakhir untuk kita kongsikan malam ini, hadis yang ke-17. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dijauhi daripada fitnah kehidupan dan kematian. Nabi juga berdoa, bermaksud Nabi minta pertolongan daripada Allah. Ini kan pula kita hamba ni, mesti kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, tidak pelik beliau banyak meriwayatkan hadis sebab beliau bersama selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, Kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada lemah dan malas, wal jubun, dan rasa penakut, wal bukhul, kedekut, wal haram, dan menyusahkan orang lain ketika tua. Tadi saya dengar ceramah daripada seorang ustaz yang baik di Malaysia ini, Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Beliau cerita tentang ada doa seorang ibu. Doanya begini, Ya Allah, kalau ditakdirkan saya tua, biarlah saya jangan menyusahkan orang lain. Even pada anak-anak sendiri. Sebab ibu, ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu dapat jaga seorang ibu. Insaflah, siapa yang ada ibu lagi, insaflah. Sebab Nabi pernah naik atas mimbar dan sebut amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, Madza tasna'u lima tasna'u dzalika ya Rasulullah? Kenapa Tuhan sebutkan amin, amin, amin mimbar? Sebab mimbar Nabi ada 3. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Nabi mengatakan sebab Malaikat Jibril datang padaku. Dan Malaikat Jibril mengatakan bahawa raghima anfa abdin au ba'uda, hinalah seseorang itu atau jauh daripada rahmat Allah
yang dakhala Ramadan falam yughfar lah. Masuk bulan Ramadan, 30 hari, 29 hari, tak diampunkan dosanya oleh Allah. Sebab dalam Ramadan dia buat dosa pada Allah. Kalau Ramadan berani buat dosa, di luar lebih lagi lah. Sebab Ramadan ini penuh rahmat. Wasuffidatis syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Ai maradatus syayatin. Syaitan yang jin-jin yang ganas-ganas. Maka yang biasa-biasa ni ada lagi. Sebab tu, ambil selipar orang. Sebab tu, ambil air kedondong orang ataupun nasi orang walhal puasa tu. Dan mengata orang sebab ada lagi yang kecil-kecil ni. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua kata tak totally semuanya dibelenggu oleh Allah. Kenapa masih buat maksiat lagi? Not because of the devil, tapi because of your lust. Kerana hawa nafsu yang telah terdidik dengan benda yang tak elok itu 11 bulan. Akhirnya dia terbiasa berbuat maksiat dan dosa. Macam seorang pemain badminton jugalah. 11 tahun belajar servis, belajar forehand, backhand, smash, jumping smash. Tahu Ustaz lah. Wakil. Nah, dulu pernah jugalah. Sekarang ni pun dah terbiasa. Lalu coachnya kata, saya berhenti dulu sebulan. Kamu buatlah training sendiri. Memang boleh. Sebab memang dah training 11 bulan. Sama dengan nafsu. Nafsu ada dalam diri. Iblis, syaitan, jin dekat luar. Ini ditamfirkan seperti anjing yang lapar. Nafsu kalau tidak terdidik dan masih lagi nafsu paling bawah. Namanya nafsu ammarah. Ataupun nafsu lawamah, ini masih tak elok lagi. Nafsu ini masih lagi seperti makanan. Kalau ada makanan di sini, sudah pasti anjing yang lapar boleh masuk. Sebab itu tutup dia. Macam mana nak tutup? Tutupnya jangan ditutup hati. Bersihkan nafsu tu. Jangan jadi nafsu ammarah. Jangan jadi nafsu lawamah. Naikkan dia supaya jadi menjadi nafsu mulhamah. Mutmainnah. Radiyah. Mardiyah. Dan nak habis ni 11.45 ni. Kamilah. Setiap satunya ada ciri-cirinya. Jadikan. Maka selamatlah orang itu. Baik. Bukhul. Itu yang saya cerita tadi. Seorang ibu berdoa, ya Allah, kalau saya panjang umur lah, janganlah saya menyusahkan orang lain. Even anak-anak. Siapa yang sanggup ketika ibu waktu tu dah tak kuat lagi, maaf ya, makan kena bantuan orang, even tak pergi ke bilik air dah di atas katil tu lah. Qada hajat di situ. Siapa yang sanggup tu? Belum tentu anak yang 10 orang tu sanggup. Kadang-kadang mungkin 3 bulan je. Selagi dipas dengan abangnya pula. Abangnya pula kata gini-gini dah bergaduh sama sendiri. Itu reality tu kan Mak Ajah? Reality tu. Jadi kita azam. Jangan jadi begitu. Kalau meninggal nanti mak ayah baru nak menangis. Pergi tak kembali dah. Sekarang. Sebab itu, doa yang kedua. Ketika Nabi mengatakan amin, kenapa? Malaikat Jibril mengatakan, Raghima anfu abdin au ba'uda. Hina seseorang itu ataupun jauh daripada rahmat Allah ketika dia ada dua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya masih hidup, tapi ia tidak menjadikan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi orang ini ni. Dan yang ketiga, Malaikat Jibril mengatakan orang hina dan jauh rahmat orang itu. Kenapa tu? Idza dzukira ismaka indahu falam yusalli alaik. Ketika namamu disebut di sisinya, tidak mahu dia bersalawat ke atas kamu. Jadi kita bila dengar nama Nabi Muhammad terus sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Malam esok kita akan masuk tajuk azab kubur. Kubur dan fitnahnya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ini sekarang kita rasa dengan zaman teknologi sekarang ini. Ya Allah, takut kita nak. Sehingga ulama mengatakan ini bukan zaman fitnah, tapi ini zaman fitan, zaman fitnah. Kadang-kadang fitnah itu dirasakan sebagai sumber pendapatannya. Tidak segan silu untuk sebut benda yang tak elok pada ulama. Malah kadang-kadang yang disebutnya itu adalah orang yang salih, orang yang wali Allah. Apalah salah kalau salah sekalipun. Pergi personally PM kata orang kan, personal message. Saya dulu tak tahu apa maksud PM tu. Rupanya personal message. Betul ke Bang Kamarudin? PM pun tak tahu juga, sama kita dua. Nah, apalah salah. Kenapa? Kalau di umum-umum sebegitu, orang yang tak tahu jadi tahu. Yang kedua, orang ini orang yang terkenal dengan salih, dengan bagusnya. Nanti menjadi suatu image yang buruk pula bagi orang mengatanya. Lalu orang yang memang sudah tersedia, memang tak elok, lalu mengatakan yang tak elok-elok. Itulah kata Masya Allah. Doa banyak-banyak supaya fitnah dunia, fitnah kehidupan ini terhindar daripada kita. Nah, itu fitnah begitu, Masya Allah. Karena itu minta doa ini dan jangan tinggal selepas setiap kali solat. Fardu baik, sunat baik, rawatib, nawafil. Nah, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu jangan ditinggal setiap kali lepas solat. Siapa yang jadi imam tolong diingat. Doa cuma setakat itu sahaja sebab tidak panjang-panjang. Sebab di belakang itu ramai orang-orang yang mungkin tua ataupun orang yang ada anak-anak ataupun orang yang sudah berumur. Wal mamat dan fitnah kematian. Selepas meninggal timbul lagi fitnah yang bukan-bukan. Itulah kehidupan kita ini. Masya Allah, dalam keadaan zaman fitan. Zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah ini, kita minta pada Allah supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutupkan majlis malam ini, ada satu nak diumumkan kuliah subuh dan daurah kitab Bahjah Mardiyah bersama Al-Fadil guru mulia kita Ustaz Wan Junaidi bin Wan Ja'far, seorang ulama muda di Terengganu. Alim beliau, Masya Allah. Saya personally pernah jumpa beliau. Alhamdulillah ya. Beliau salah seorang ulama muda yang terkenal di Malaysia, especially di Terengganu sekarang ya. Mengajar fiqah, mengajar tauhid dan mengajar tasawuf. Inilah ilmu. Kalau kuasai 3 ilmu ini, insya-Allah boleh menjadikan seorang itu ulama yang benar. Sebab 3 ilmu ini memang pasak 3 ilmu ini. Nah, kalau dia alim tauhid, dia lebih mantap kerana ada tasawuf. Bila dia alim fiqah, itu akan terpagari amalannya kerana tasawuf. 3 ini kalau ada pada seseorang itu, pegang ulama ini elok-elok. Pada 17 April, Ahad ini, bukan esok, saya ingat esok tadi, 17 April, Ahad ini jam 6.30 pagi. Masya Allah, semangat ni awal pagi ni. Hingga 10 pagi. Oh, tak lama mana ambil peluang. Sebab beliau bukan selalu datang dekat sini. Nah, di Dewan Solat Utama Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini. Dewan utama di atas kata. Nah, yang penting, masjid ini bukan masjid lain. Beliau yang datang daripada Terengganu, bukan tuan-tuan pergi Terengganu. Sepatutnya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti.
Ketika Imam Malik, ketika itu ada seorang khalifah minta Imam Malik mengajar di istana ketika itu. Nah, istana khalifah. Lalu kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Maksudnya, contohnya, saya sepatutnya mula malam esok pergi rumah saya. Dekat PJ. Jauh tu. Itu tadi, bila Mak Ajah sebut jauh, tak mengapa kami datang. Tak mengapa. Sama juga ini tadi. Cuma ulama yang kita sebutkan tadi, mungkin ada prinsip yang tertentu. Tapi tak salah kita hadir ke istana, kita hadir ke uh, pejabat. Sebab kalau mereka nak hadir ke rumah kita kan jam lagi. Banyak lagi kerja. So, bila kita datang ke situ, semua dah free waktu tu, cantik. Khair, silakan. Tak mengapa. Walaupun kaedah tadi, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Kita datang belajar. Bukan ilmu yang datang untuk kita belajar dengannya. Tapi dalam keadaan tertentu, tidak mengapa. Itu ya. Kita ulang balik. Kuliah subuh dan daurah kitab Bahjah Mardiyah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Ja'far pada hari Ahad ini 17 April jam 6.30 pagi sehingga 11 pagi di Dewan Solat Utama. Ambil peluang, beliau bukan selalu datang kat sini dan masanya pun agak exhausted. Agak banyak, jadi datanglah mengaji ilmu daripada guru-guru yang benar. Orang-orang yang baik. Jangan sebarang menuntut ilmu ni. Jangan sebarang, tu pesan saya. Maaf, di dunia masa sekarang ini, dekat YouTube, Facebook, WhatsApp, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang boleh kita manfaat. Tapi jaga-jaga. Jaga-jaga. Sebab kadang-kadang, itulah. Atas nama agama. Tapi lain perbicaraannya. Dia kena ahli. Nak tahu bagaimana orang itu, kena ada dua pengetahuan. Satu, siapa gurunya dan apa yang dia baca. Tapi jangan tanya depan-depan, Tok Syekh, saya ada soalan, silakan. Siapa guru Tuan Syekh dan kitab apa yang Tuan Syekh baca? Apa? Tak main dah Tuan Syekh ni. Janganlah lagu tu. Buatlah research sedikit, tanya-tanya dengan siapa-siapa. Pastikan dua ini. Siapa gurunya dan apa kitab yang dia baca. Kalau ilmu tu dituntut betul dengan jalannya talaqi, insya-Allah. La yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Kata al-Imam Al-Syekh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baghdadi, seorang ulama hadis yang besar, la yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu melainkan daripada mulut para ulama yang talaqi, yang muhaqqiq. Jangan sebarangan. Kata guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadibi Al-Maliki. Beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh gurunya, As-Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi. Kata beliau, al-ilmu tajidunahu fi kulli syai' walakin barakatul ilmi tajidunaha fis salihin. Ilmu kamu boleh dapati daripada manapun, tetapi keberkatan ilmu itu akan kamu dapat daripada orang-orang yang salih. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, Al-Imam Az-Zarnuji sebut, Imam Abu Hanifah 2 bulan istikharah untuk Allah tunjukkan guru beliau. Allah hadirkan Al-Imam Hammad ibn Sulaiman. 20 tahun beliau belajar dengannya. Masya Allah, tabarakallah ilmunya. Karena itu, carilah guru yang benar. Mudah-mudahan kita juga mendapat ilmu yang benar. Seperti orang yang pergi ke perigi. Kalau perutnya sakit, lalu pergi perigi yang airnya bersih, akan sihat tubuh badannya. Sebaliknya, dia orang yang sihat, tapi pergi ke perigi yang kotor. Yang sihat jadi sakit, malah mungkin bawa kematian. Begitulah guru. Guru yang benar, seperti
perigi yang airnya jernih tadi. Yang sebaliknya itu boleh membawa ke mudaratan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang benar, tahqiq daripada guru yang muhaqqiq. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.